नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीजा अमुक अपना पेला जूना भक्तो छे एने पेला शरणागतिना लेवल में क्वेश्चन होय ने तेना घणाने नथी आवड़ता, तो आ ओवरव्यू करे तो ए लोकने आवड़ी जाए। जाके गुरु केम करवा, આપણે બધી વિધિ તો કરીએ છીએ, તો પછી ગુરુ શું છે? એક ફોર્માલિટી છે, તો આન્સર નહીં આપી શકે। તો આજે આવે બેસે તો એને નહીં, એને નહીં, બીજા બધા આપણા જૂના જેમ કે ઘણા બધાને નહીં આવડે ને આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર। કાર્પણ્ય દોષ આજે ચોથું સત્ર, ગુરુની યોગ્યતા। આપણે આ શ્લોકના આધારે સમજીશું। કાર્પણ્ય દોષ હત સ્વભાવ પૃચ્છા, તમે બોલો છો દર વખતે? આજે થોડુંક લાંબુ છે એટલે આપણે જરા સ્પીડમાં રહીશું। પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમોદચેતઃ યશ્રેયસ્યા નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। भगवद गीता 2.7। अर्जुन मूंझाई जाए छे, आगे 4-5 दलील पैदा करे छे। आ बीजा अध्यायनो श्लोक छे अने पहेलाना अध्याय में 4 दलील पैदा करे छे, 4 दलील आपे छे भगवान कृष्ण ने युद्ध न करवानी। अने पछी ए मूंझाई छे कि आ जगत में मारे शुं करवुं शुं नहीं करवुं, टेन्शन में दरेक जण आपणे पण आ मूंझाए छे आ जगत में। ए रीतना अर्जुन पण मूंझायो कि मारे शुं करवुं ने शुं नहीं करवुं। पछी एणे ए वैदिक परंपरा में उछरेलो हतो એટલે એ समझी गयो कि मारे अहींया शरणागत थवुं जोईए भगवानने, तो मारुं बधुं सोल्यूशन आवशे। એટલે भगवानने शरणागत थाय छे अने एनो शिष्य बने, एम के शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हवे हूँ तमारो शिष्य छूँ अने तमने शरणागत थाव छूँ। तो आ श्लोकने आधारे आपणे गुरु कोण है, कारण कि एक गुरु स्वीकारवा जई रह्यो छे ने अर्जुन। पाछळना 3 सत्र ज आपणे जोया ओवरव्यू कोर्समां। शुं शुं जोयुं? परम सुख की खोज। पछी एने એટલે એના પહેલા સત્રમાં અને એ ખોજ માટે થઈને આપણે શાસ્ત્રો સમજવા પડશે। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है ये आपणे जोयुं। शास्त्र कैसे पूर्ण है ये आपणे जोयुं। वेदों के विभाग, शास्त्र पूर्ण है अने एने ए अत्यारे पण लागू पड़ी सके ए आपणे जोयुं ने। वेदोना अलग अलग विभाग केवी रीते पाडवामां आव्या छे, 2-3 रीते वेदना विभाग छे ते आपणे जोयुं। वेदोनुं सार श्रीमद् भागवतम अने भगवद गीता। शास्त्रों को कैसे समझ सकते हैं, शास्त्रों को कैसे समझ सकते हैं? गुरु के द्वारा। शास्त्र हम अपने मनमाने ढंग से नहीं समझेंगे, अपने मनमानी रीते नहीं समझीशुं, गुरु मार्फत एने समझवा पड़े। कारण के अमारे बहु बधा एवा मिसइंटरप्रिटेशन आपणे करीए कीए, એટલા માટે આપણે ગુરુ द्वारा એ समझवाना होय छे। तो गुरु की योग्यता है, શું ગુરુની યોગ્યતા હોવી જોઈએ? જેમ કે સ્કૂલ કોલેજમાં જઈએ આપણે તો ટીચરની લાયકાત હોય ને, એના કેટલા બધા પહેલાં તો ક્વોલિફાય થવું પડે ભણીને,
પછી એની એક્ઝામ્સ આવે, એ એક્ઝામ પાસ થવી પડે, એના ઇન્ટરવ્યૂ પાસ થવા પડે, પછી એને સ્કૂલમાં ટીચર તરીકે જોબ આપવામાં આવે. કોઈને પણ એમ જ લાવીને બેસાડી દેવામાં નથી આવતો. તો એવી જ રીતે આધ્યાત્મિક ગુરુ જે છે એ કોઈ લાયકાત વગર નથી બનતું. એની યોગ્ય લાયકાત આવે ત્યારે એ ગુરુ બની શકે. તો એ આજે આપણે સમજીશું ગુરુ કી યોગ્યતા એ. એટલે પહેલાં એમાં गुरु की आवश्यकता क्यों, पाखंडी गुरु के लक्षण, 3 विभाग में આપણે જોઈશું, ને પ્રામાણિક ગુરુ કે લક્ષણ. એટલે ગુરુની યોગ્યતા સમજવા પહેલાં આપણે આ કેમ સમજવાની છે? કારણ કે આ 3 વસ્તુ આપણે જાણવાનું છે. ગુરુ કી આવશ્યકતા, ગુરુ શું કરવા જોઈએ આપણને જીવનમાં, આપણા જીવનમાં. પાખંડી ગુરુના લક્ષણ શું છે અને પ્રામાણિક ગુરુના લક્ષણ શું છે. તો જ્યારે પણ આપણે કોઈને કહીએ, એક મારો મિત્ર છે, એને મેં કીધું, એ મને પૂછે, લિફ્ટનું કામ કરે, મને કહે મારી મમ્મી મને હંમેશા કહે કે તું એક ગુરુ બનાવી લે, ગુરુ બનાવી લે. તો મેં એને પૂછ્યું કે તું ગુરુ બનાવી લેવાનું તારી મમ્મી તને કહે, પણ પહેલાં તને ગુરુ શું કરવા જોઈએ? ગુરુ કોને કહેવાય અને ગુરુ તારે શું કરવા બનાવવા છે? આ 2 વસ્તુ તને ખબર જ નથી, તું ગુરુ કેવી રીતના બનાવી શકે? ગુરુ કોઈ રંબર સ્ટેમ્પ થોડું છે. પહેલાં ગુરુ શું કરવા બનાવવા જોઈએ એ જ ખબર ન હોય તો પછી શું કરવા ગુરુ બનાવવા જોઈએ? તો ઘણી વખત આપણે ગુરુની જરૂરિયાત કેમ છે? કેમ? કારણ કે લોકો એમ વિચારી રહ્યા છે કે કોઈ એક વ્યક્તિનો મત માનવો અને किसी अन्य व्यक्ति के मत को एक सर्वोपरि सत्य मानकर स्वीकार करने की बजाय क्या ये अच्छा नहीं होगा कि किसी वस्तु की अच्छाई और बुराई को मेरी अपनी शक्ति के आधार पर अपने जीवन के विषय में मैं स्वयं सोचूं? લોકો એમ વિચારે કોઈની મારે કોઈની સર્વોપરિતા હું કરવા સ્વીકારવી, હું મારા રીતે નિર્ણય ન લેવો. કારણ કે ગુરુ બનાવે ત્યારે તો એના અંડરમાં આવી જાય, એને એક એમ કરવું પડે. પછી લોકો એમ વિચારે कि परम सत्य कोई एक संस्था या एक व्यक्ति का अधिकार क्यों है? ये एक ज व्यक्ति नो अधिकार थोड़ो छे. किसी एक खास व्यक्ति विशेष द्वारा कही जाने वाली सभी बातें को क्यों स्वीकार किया जाए? जो हमें सही लगता है वो हमें अपनाना चाहिए और बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए. अर्ध कुकुटी न्याय द्वारा समझी शकाय कि आ केम खोटू है. एक अर्ध कुकुटी न्याय एटले कुकुटी एटले मरघी. तो मरघी एक पछाड़थी सोनाना ईंडा आपती हती. तो एना मालिके विचार्યું કે આ મને ઈંડા આપે છે, પાછળનો ભાગ મારા માટે બહુ સારો છે, આગળનો ભાગ નકામો છે, ફેંકી દેવા દે. એટલે કાપીને આગળનો ભાગ ફેંકી દે, પછી પછાડથી મળતું બંધ થઈ ગયું. એવી રીતના શાસ્ત્રો શું છે, આપણે આપણા મત પ્રમાણે લઈ લઈએ, આપણને ગમે તે લેવાનું, બીજું નહીં ગમે તે ફેંકી દેવાનું. તો શું થાય? અર્ધ કુકુટી ન્યાય જેવું થાય. આપણે કશા રિઝલ્ટ પર પહોંચી શકીશું નહીં. તો જો અમે સહી, પણ લોકો એમ વિચારે કે આપણે સારું લાગે તે લેવાનું, નહીં લાગે તે ફેંકી દેવાનું. એમાં હું इस तरह के तर्क करने वाले लोगों किसी प्रामाणिक सत्ता को शरणागत हुए बिना ही फ्री रहना चाहते हैं. स्वतंत्र રહેવા ઈચ્છે છે લોકો, કોઈને શરણાગત થવા માંગતા નથી. પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ કાર્યમાં કોઈને સત્તા તરીકે આપણે સ્વીકારવી પડે છે. કોઈને કોઈ કાર્યમાં આપણે દવા લેવા જઈએ તો ડૉક્ટરને સત્તાને સ્વીકારવી પડે. આપણે ડૉક્ટર કહે તે આપણે માનવું પડે. આપણે આપણી મનમાની રીતે કોઈ પણ દવા નહીં લઈ લઈશું. એટલે ત્યાં આપણે ડૉક્ટરની અધિકૃતતા સ્વીકારીએ છીએ. આપણે જ્યારે મુસાફરી કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એના પર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ, પાયલોટ પર. ધારો કે પ્લેનમાં આપણે ટ્રાવેલ કરીએ, ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરીએ તો ડ્રાઈવર પર આપણે, કારમાં ચાલીએ તો કાર ચલાવનાર પર આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ. એની સત્તા સ્વીકારીએ કે નહીં, એ બરાબર કરશે, એ આપણને બરાબર લઈ જશે. જ્યારે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે પણ આપણે જોઈએ છે કે એ આપણને એક નિશ્ચિત માર્ગ પર લઈ જશે. તો એની એ જે વાંચન કરીએ છીએ એની અધિકૃતતા પણ આપણે સ્વીકારીએ છીએ.
બુકની. જેમ કે આપણે એન્જિનિયરિંગમાં હોય તો BL ઠરેજા ઇલેક્ટ્રિકલ લોઝની બુક આવે, તો એ BL ઠરેજાને આપણે સ્વીકારીએ છીએ, એ અધિકૃત સ્ત્રોત છે, આપણે આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છે અને જે બતાવી રહ્યો છે બરાબર બતાવી રહ્યો છે. ત્યાં પણ આપણે એક સત્તાને સ્વીકારીએ છીએ. આપણે ભાઈ, મામા, પિતા અને જાણવા માટે બી આપણી માને અધિકૃત સ્ત્રોત તરીકે સ્વીકારીએ છીએ. આપણે કોઈ પણ શહેરને જાણીએ છીએ કોઈ બીજાના અધિકૃત સ્ત્રોત દ્વારા જાણીએ છીએ. જેવી રીતે મીડિયામાં ન્યૂઝ આવે તો આપણે મીડિયાને પણ અધિકૃત સોર્સ માનીએ છીએ, ત્યારે એને સ્વીકારી શકાય, નહીં તો આપણે એને સ્વીકારી ન શકીએ. જેમ કે હવે તમારામાંથી કોઈ કે હું કોઈ જાપાન ગયા નથી. કોણ કોઈ જાપાન ગયું છે તમારામાંથી? આપણામાંથી કોઈ જાપાન નથી ગયું, છતાં જાપાનમાં ન્યુક્લિયર રિએક્ટર ક્રેક થઈ ગયેલું એ આપણને બધાને ખબર છે. કોને કોને ખબર છે ન્યુક્લિયર રિએક્ટર ક્રેક થયેલું? એ સુનામી આવેલું 4, 5, 6 કેટલા વર્ષ થયા? 10 વર્ષ થયા. 2011માં સુનામી આવ્યું અને ન્યુક્લિયર એનું જે રિએક્ટર છે તે ક્રેક થઈ ગયું અને રેડિયેશન લીક થવા માંડ્યું. આપણે બધા નોલેજ છે, આપણે કોઈ ડાયરેક્ટ સંબંધ નથી, ત્યાંનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ નથી, છતાં આપણને જ્ઞાન છે. કેમ? કારણ કે આપણે મીડિયાની અધિકૃતતા સ્વીકારી, એટલે આપણને જ્ઞાન થયું. તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જો આપણે મેળવવું હોય તો આપણે કોઈની અધિકૃતતા કેમ ન સ્વીકારવી જોઈએ? ખ્યાલ આવ્યો ને? આ બધું જ મેળવવામાં આપણે કોઈને અધિકૃત સ્ત્રોત માનીએ છીએ, સ્વીકારીએ છીએ. તો જ્યારે શાસ્ત્રોનો મત આવે, શાસ્ત્રોને જાણવાનું આવે, તો આપણે કોઈને અધિકૃત સ્ત્રોત કેમ ન સ્વીકારવું જોઈએ? સ્વીકારવું જ જોઈએ, તો જ આપણે જ્ઞાન થાય. ગુરુ કી આવશ્યકતા ક્यों? તો આપણે જોઈશું કે 6 કારણ માટે, એટલે ગુરુની આવશ્યકતા એટલે કોઈને ને કોઈને આપણે અધિકૃત સ્ત્રોત માનવો જ પડશે. અને એ આવશ્યકતા કેમ છે એની, અને તે આપણે જોઈશું કે દુઃખ અને ભયની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિ માટે આપણે ગુરુની શોધ કરવી જ પડશે. કારણ કે ગુરુ આપણને શું બતાવશે? કોનો કોન્ટેક્ટ કરાવશે? ભગવાનનો. અને એ ભગવાનના કોન્ટેક્ટમાં આવવાથી આપણા બધા દુઃખ દૂર થશે અને જે પરમ સુખ છે તે પ્રાપ્ત થશે. શાસ્ત્ર કે ગૂઢ મર્મ કો સમજને કે લીએ, શાસ્ત્રના જે અમુક શ્લોક છે, બહુ બધું એવું છે. તમે ભગવદ્ ગીતા લોકો કેટલા બધા વાંચે છે, પણ શાસ્ત્રનો મર્મ નહીં સમજીએ કે, અને શું કહેવા માંગે છે એ સમજી નહીં શકે. એટલે એવા બહુ બધા મત છે. એકચ્યુઅલી તમે જોશો તો મહાભારતની અંદર એવા બધા શ્લોકો છે કે જે લિટરલી ડબલ મિનિંગ નીકળે. કેમ ડબલ મિનિંગ નીકળે? કારણ કે વેદ વ્યાસે જોયું કે કલયુગના લોકો બહુ મંદ હશે બધી બાબતમાં, સમજવામાં, બુદ્ધિમાં, ભાગ્યમાં. તો આવા લોકોને માટે શાસ્ત્રો લીખીબદ્ધ જોઈએ. તો લખાણ કાર્ય કરવાનું હતું. લખાણ એટલે આપણે પોલીસમાં કમ્પ્લેન કરવા જઈએ ને, રાઇટર આવે પોલીસમાં. એક દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં જાઓ ત્યાં એક રાઇટર આવે. અત્યારે આપ નેતા છે ને, આપ પાર્ટીનો નેતા ગુજરાતનો કોણ છે? ગોપાલ ઇટાલિયા. એ અમદાવાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં રાઇટર હતા. તો હવે વેદ વ્યાસને લખવું હતું, તો ભાઈ આ લખશે કોણ? એ તો મૌખિક પરંપરામાં ચાલતું હતું. તો ગણેશજીને બોલાવવામાં આવ્યા. બધાને કીધું, બધાએ કે ગણેશજીને તમે લખાવડાવો, ગણેશજી સારા રાઇટર છે. એટલે ગણેશજી આવ્યા. એટલે ગણેશજી કહે, શરત મૂકે કે હું લખું, પણ એક શરતે કે તમારે નોનસ્ટોપ બોલવાના. નોનસ્ટોપ. તમે જો રોકાઈ ગયા તો હું નહીં લખીશ. વેદવ્યાસને શરત મૂકે. તો હવે આટલા બધા શાસ્ત્રોની રચના કરવાની, એને એક લાઇનમાં ચાલવાનું, 18,000 શ્લોકનું ગ્રંથ રચના કરવી, ભાગવતમની. એટલે 1 અબજ શ્લોક છે ને પુરાણ શાસ્ત્રોમાં. તો આપણે જોયું ને, પુરાણના સબ પુરાણ આવે, વેદની એના સબ વિભાગ આવે. તો એવી રીતના બહુ બધા વિભાગો આવે. તો વેદવ્યાસે વિચાર્યું કે આ તો કપરું કામ છે, પણ એણે બી એક શરત મૂકી દીધી
જ્યાં લગીન એનો મિનિંગ તમને નહીં ખબર પડે ને ત્યાં લગીન તમારે મારી પાસે બીજો શ્લોક માંગવાનો નહીં. ખ્યાલ ને, જ્યાં સુધી હું એક શ્લોક બોલું તેનો મિનિંગ તમે નહીં સમજો ત્યાં સુધી મારી પાસે બીજા શ્લોકની ડિમાન્ડ કરવાની નહીં. તો એ ગાળા દરમિયાન એમને વિચારવાનો સમય મળી જાય. એટલે કટાક્ષ એટલે વિપરીત વેથી જે કહેવા માંગે તે ઇનડાયરેક્ટ વેથી કીધા અમુક શ્લોક, જેથી કરીને ગણેશ નહીં સમજી શકે. તો આપણે શાસ્ત્રોમાં એવા બધા એટલે મંત્ર એટલે શાસ્ત્રો કે ગુડ મર્મ આપણે નહીં સમજી શકીએ, એ ગુરુ સમજાવે આપણને, કારણ કે એ ભગવાનના પ્રતિનિધિ છે. મંત્ર મેં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરને કે લીએ, મંત્રમાં સફળતા જે છે એ ત્યારે જ મળે જ્યારે એ ગુરુ દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય. પછી બહુ બધી શંકાઓ રહી જાય. ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં સંશય આત્મા વિનશ્યતિ, જેને શંકા રહી જાય, પૂર્ણ પ્રમાણે દ્રઢતા નહીં આવે તો એ ભગવાનનો પ્રેમ પામી શકે નહીં. એટલે સંશયને સમાધાન કરવું બહુ જરૂરી છે. આપણે શાસ્ત્રોમાં છે, પણ પ્રશ્ન જાગ્યો તો આપણે પૂછીએ કોને? ગુરુ જ નહીં હોય તો આપણે ગુરુને પૂછીએ. દિવ્ય જ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ કે લીએ આપણે ગુરુને ભજવાના છે, દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે. ભગવાન કૃષ્ણ પ્રેમ કો પ્રાપ્ત કરને કે લીએ આપણે ગુરુની આવશ્યકતા. તો આ 6 કારણ છે. 6 કારણસર આપણે હમણાં જોઈશું. दुख और भय की निवृत्ति एवं परम सुख की प्राप्ति के लिए पहलू तो केम आ जगत में आप जोए छे यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है. अहींया कहीं ने कहीं आफत आई जाए अचानक. आपणे जोयुं आज बराबर चालतुं होय, काले अचानक आग लगी जाए, आपणो धंधो बराबर चालतो होय, अचानक आग लगी जाए. એટલે આ જગતની પ્રણાલીઓ જ એવી બધી છે કે અચાનક આફત આવે, અને એ અચાનક આફત આવે એટલે એ દુઃખનું કારણ છે. તો આ દુઃખ ને ભયની નિવૃત્તિ માટે આપણે ગુરુ પસંદ કરવા છે. પછી બીજો એક ભાગવતનો શ્લોક છે જેમાં એમ કહેવામાં આવ્યું, પગલે ને પગલે આ જગતમાં આફતો છે. પદમ પદમ યદ વિપદામ, पग पग पर उलझन मिलती है, इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके. એટલા માટે ગુરુની આવશ્યકતા છે આપણને. આપણે બધા દુઃખ हटाने प्रयत्न करिए. यहाँ मनुष्य इस संसार में दुख हटाने और सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, मगर उसे इसके विपरीत फल प्राप्त होता है. फिर भी उसे समझ नहीं आता कि यह संसार दुखालय है. यहाँ कोई भी भौतिक उपाय हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता. આપણે બધા કેટલી બધી મહેનત કરીએ કંઈ પણ મેળવવા માટે, પણ મળે છે શું? જે ઉદ્દેશ રાખ્યો તે નથી મળતું, કંઈક બીજું જ મળી જાય છે. અને આપણે વિચારીએ કે આપણે પ્રાપ્ત પણ થઈ જાય. જાણો કે ઘણા લોકોના લગ્ન નહીં થતા હોય, ઘણા લોકોના લગ્ન ન થતા હોય, તો જેના લગ્ન થઈ ગયા એ સુખી છે? જેના લગ્ન થઈ ગયા એ સુખી છે? નથી સુખી. કોઈ બી વ્યક્તિ તમે લઈ લો, એટલે આ જગતની દરેક બાબત એવી છે, એવી રીતના કંઈ પણ તમે લઈ લો કે મારી પાસે આ નથી ને તમે દુઃખી છો, તો તમારે વિચારવાનું બીજા પાસે આ છે એ સુખી છે? બસ. કોઈ વિચારે કે ધન આવી જાય, ધન સંચય થઈ જાય, મારી પાસે સંપત્તિ આવી જાય, ધન આવી જાય તો હું સુખી થઈ જાઉં. પણ જેની પાસે ધન છે એ લોકો સુખી છે? આપણે જેના માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, જે ધન મેળવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, એનાથી કઈ ગુણું ધન બીજા લોકો પાસે છે. અને એ રાજ્યો એવા છે, એવા દેશો પણ છે જે બહુ સમૃદ્ધ છે, તો શું ત્યાંના બધા લોકો સુખી છે? તો આપણે એના માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો ધન જે છે એ એક દુઃખનું ને મૃત્યુનું કારણ છે. ધન એટલે ભાગવતમાં તો કેટલું ખતરનાક કીધું છે કે કળિયુગના નેતાઓ એવા હશે કે તમારું બધું ધન સંપત્તિ લઈ લેશે અને તમને બધાને જબરજસ્તી, એટલે ધીમે ધીમે સમય જશે, જેમ જેમ કળિયુગ વધતો જશે, બધાએ જંગલમાં રહેવું પડશે. ધન સંપત્તિ રાજનેતાઓ છીનવી જ લેશે, ગેરંટીડ. અને આપણે જોઈએ છે
1% ટેક્સ નાખે, પછી 2% નાખે, પછી 5% નાખે, પછી 16% નાખે, ટેક્સ વધાર્યા જ કરે. અને એક આઈટમ પછી ભાઈ કોઈ રેતી છે, રેતી પહેલાંના જમાનામાં ગામડામાં રેતી થતી, તો પેલા ગામડા નાળામાંથી રેતી લાવીને પેલું ભરી દે, ઘર બનાવી દે. માટી લઈ આવે તો માટી પર રોયલ્ટી, રેતી પર રોયલ્ટી, પછી એટલી જ માટી લઈ જવાય તમારે. એટલે બધી વસ્તુનું નિયંત્રણ એ લોકોનું. હવે રેતી કંઈ એ લોકોએ બનાવી, માટી એ લોકોએ બનાવી. તમે રોયલ્ટી નાખો વાંધો નહીં, પણ તમે આ બધું ભગવાનનું બનાવેલું છે, પણ ભગવાનને તો ઓળખતા જ નથી સાથે સાથે, બરાબર ને? તો એ લોકો ટેક્સ દ્વારા આપણા સંચય લઈ લે. અને ધન જ્યારે જતું રહે ને, આપણે દાન કરીએ ત્યારે તો હજી ઠીક થોડુંક કામ થાય કે મેં થોડું દાન કરી દીધું, પણ કોઈ જબરજસ્તી જ્યારે લઈ જાય ને કમાયેલું, અથવા ચોરાઈ જાય, લૂંટાઈ જાય ને, ત્યારે તો માણસને એટેક આવી જાય. તો આ ધન એક રીતે દુઃખનું કારણ છે. તો આપણે વિચારીએ, આ શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા સ્કંદના અધ્યાય 3 શ્લોક નંબર 19માં છે. પહેલો શ્લોક જે છે તે 18 હતો કે આ જગતમાં બધું વિપરીત ફળ મળે છે, અને 19માં ધન મૃત્યુનું કારણ છે. એટેક આવી જાય ને ઘણા લોકોને. પછી આ 20મો શ્લોક, એ બાત. હવે આપણે વિચારીએ કે અહીંયા બધું દુઃખ છે, તો આપણે સ્વર્ગમાં જતા રહીએ. આ ભૌતિક જગતનો જ ભાગ છે ને સ્વર્ગ. તો સ્વર્ગમાં પણ આપણે જશું તો ત્યાં પણ જોઈએ ભાગવતના 20મા શ્લોકમાં, 11મા સ્કંદના 3જા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં, કે ત્યાં પણ દેવતાઓ ઈર્ષાથી ભરેલા છે. એ જરાક પણ કોઈ તપસ્યા વધુ કરવા માંડે ને, એટલે ઇન્દ્ર મોકલી આપે કોઈ અપ્સરાને એનો તપસ્યાનો ભંગ કરવા, કારણ કે એને ડર લાગે છે મારી સત્તા જતી રહેશે, અમારી સત્તા જતી રહેશે. એટલે ત્યાં પણ સુખ શાંતિ નથી, ત્યાં પણ દુઃખ છે. એટલા માટે શાસ્ત્રો આદર આપે છે કે અહીંયા વારંવાર પગલે ને પગલે દુઃખ છે. જો તમારે સુખ થવું હોય તો આ 21મો શ્લોક 4 લાઇનમાં જ શ્લોક છે. તસ્માદ ગુરુમ પ્રપદ્યતે જિજ્ઞાસુ શ્રેય ઉત્તમમ શાબ્દે ચ પરે નિષ્ણાતમ બ્રહ્મ ઉપસમાશ્રયમ. जो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए. प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत हो चुका है. એટલે જે શાસ્ત્રોનો મર્મ છે એ ચર્ચાઓ દ્વારા એને બરાબર કંઠસ્થ, એટલે કોઈને પણ એ ડિફીટ કરે. કોઈ આમ પૂછે તો એને જવાબ ખબર હોય, એટલે શાસ્ત્રના રેફરન્સથી ખબર હોય, પોતાના મનથી નહીં જવાબ આપીએ કે. ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए. श्लोक संख्या 21. तो શાસ્ત્રો આપે છે તસ્માત એટલે માટે. માટે કેમ કીધું અહીંયા? કારણ કે આગળ 3 વસ્તુ કીધી. આગળ 3 વસ્તુ શું કીધી? પગલે ને ડગલે મુસીબત છે, ધન દુઃખનું કારણ છે, સ્વર્ગમાં પણ દુઃખનું કારણ છે. એટલા માટે ક્યાંય સુખ છે જ નહીં, બધી જગ્યાએ દુઃખ જ દુઃખ છે. એટલા માટે જો સાચું સુખ શોધવું હોય તો ગુરુને શરણે જવું જોઈએ. આ પહેલું કારણ. હવે બીજું કારણ, सत्ता धन शक्ति और वैभव जीवन की समस्या का अंत नहीं कर सकते. ને આ એ જ કારણનું પહેલાં જ કારણનો એક ભાગ છે. જેમાં અર્જુન કહે કે જો અમે જીતી જશું ને, આપણે શ્લોક જોયો તે 7મો, આ 8મો શ્લોક છે. નહીં પ્રપશ્યામી મામ આપનું ધયાદ યશોકમ ઈચ્છોષણમ ઇન્દ્રિયાણામ અવાપ્યમ ભૂમાવ સંપન્ન સમૃદ્ધો રાજ્યમ શુણામપી ચાધિપાત્યમ. એ કહે છે મામ આપનું યાદ, એટલે જો મને પ્રાપ્ત થઈ જાય. શું પ્રાપ્ત થઈ જાય? કે રાજ્યમ શ્રુણામ અપી. શ્રુણામ એટલે દેવતાઓનું રાજ્ય, એટલે કે સ્વર્ગનું શાસન પણ મને પ્રાપ્ત થઈ જશે. તો પણ અર્જુન કહે છે કે અત્યારે હું જે મુસીબતમાં પડ્યો છું આ બધાને મારવાની, આ યુદ્ધ શરૂ થવાની પહેલાં અર્જુન બોલે છે ને, તો એ કહે છે કે હું એવું કોઈ નિરાકરણ જોતો નથી કે મને આ સ્વર્ગનું શાસન મળી જાય ને તો પણ હું એનાથી મને અત્યારે મારી અંદર જે જલન પેદા થઈ છે એને સંતુષ્ટ નહીં અનુભવીશું.
કે છે ચાધિપાત્યમ, એટલે કહે છે કે નિષ્કંટક રાજ્ય. હવે એટલે નિષ્કંટક રાજ્ય એટલે શું? કોઈ સામે વિરોધી નહીં હોય એવું રાજ્ય જો મને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પણ હું આનો આજે મારા મનમાં અત્યારે દુઃખ ઉત્પન્ન થયું છે એનો ઈલાજ જોતો નથી. બીજું, શાસ્ત્ર के गुड मर्म को समझने के लिए, હવે શાસ્ત્રોમાં ગુડ મર્મ મેં તમને કીધું તેમ એવા બધા શ્લોક છે કે આપણે સમજી નહીં શકીએ. જેમ કે આ શ્લોક જ જોઈએ, યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગૃતિ સંયમી યસ્યમ જાગૃતિ ભૂતાની સા નિશા પશ્યતો મુનેહમ. યા નિશા, નિશા એટલે રાત્રિ, અને સર્વભૂતાનામ એટલે બધા જીવો. એટલે જ્યારે બધા જીવો સૂતા હોય ત્યારે આત્મસંયમી જે છે એણે જાગૃત રહેવું જોઈએ. જ્યારે બધા સૂતા હોય અને જે જાગૃત રહે છે, યસ્ય જાગૃતિ ભૂતાની, અને જ્યાં લોકો જાગૃત હોય છે, સા નિશા પશ્યત મુનિ, એટલે જ્યારે લોકો જાગે છે જે કાર્યમાં એમાં મુનિ જે છે આત્મસંયમી છે એ સૂતેલો હોવો જોઈએ. એટલે બધા લોકો દિવસે જાગે ત્યારે મુનિએ સૂવું જોઈએ. લિટરલી મિનિંગ લઈએ તો મિનિંગ એ નથી, પણ શબ્દ મિનિંગ લઈએ તો શું નીકળે વાત કે જ્યારે બધા સૂતા હોય ત્યારે આત્મસંયમીએ જાગવું જોઈએ. એટલે બધા ક્યારે સૂતા હોય? રાત્રિએ. ત્યારે આત્મસંયમીએ જાગવું જોઈએ. તો આત્મસંયમી કોણ થઈ ગયા? નાઇટ શિફ્ટ કરવાવાળા. આ શ્લોક પ્રમાણે જો આપણે જોઈએ કે સિક્યુરિટી ગાર્ડ, વોચમેન બધા આત્મસંયમી કહેવાય એમ જોઈએ તો. પણ એનો મિનિંગ એવો નથી. યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યમ જાગૃતિ संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पच्यत. जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयम के लिए जागने का समय है. એટલે એ લોકો જે છે બધા સામાન્ય લોકો જેમાં પ્રવૃત્ત થાય તેમાં આત્મસંયમી પ્રવૃત્ત નથી થતો, અને જેમાં લોકો રાત્રિયન એટલે કે એ લોકો પ્રવૃત્ત નથી થતા, એનાથી દૂર રહે છે, એમાં આત્મસંયમી પ્રવૃત્ત થાય છે. કહેવાનો મિનિંગ એ છે. બીજો એક શ્લોક છે, ભગવાન કે યત કરોસી યત અસ્નાસી દદાસી તદ મહમ. ભગવાન કહે છે, શું શ્લોક છે? હા, તો એ શ્લોકનો મિનિંગ એવું છે કે તું જે કંઈ કરે તે મને અર્પણ કર. હવે આ શ્લોકનો મિનિંગ લઈ લે તમે જો આતંકવાદી લોકો શું કે અલ્લાહ કે નામ પે બલિદાન દેના હૈ, એટલે ભગવાનને અર્પણ કર્યું એમ કે એ લોકો. મૃત્યુ પેલું શું કે એ લોકો પેલો બોમ્બ લઈને એને શું કહેવાય આત્મઘાતી હુમલો કરે તો એ લોકો કહે કે આ ભગવાનને અર્પણ કર્યું, આનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા કારણ કે ભગવાનને અર્પણ કર્યું. તો હ્યુમન. તો શાસ્ત્રના ગૂઢ મર્મ છે કે એ ભગવાનને અર્પણ કરેલું કેવી રીતના કહેવાય? તમારા પોતાના, એટલે તો ગુરુ સમજાવી શકે કે એ તમે ભગવાનને અર્પણ કર્યું કહેવાય કે ન કર્યું કહેવાય. એટલે ગૂઢ મર્મ જે છે શાસ્ત્રનો એ સમજે નહીં, પ્રોપર ગુરુ નહીં હોય તો આવું થાય. આવા આત્મઘાતી બોમ્બર બી બની જઈએ કોઈના હાથમાં. હવે ત્રીજું છે મંત્ર મેં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરને કે લીએ ગુરુ કી આવશ્યકતા. આ છે પદ્મપુરાણનો શ્લોક છે, 2 શ્લોક છે, બહુ બધા શ્લોક છે એવા બધા. સંપ્રદાય વિહિનાય મંત્રસ્તા નિષ્ફલમતઃ. જો મંત્ર સંપ્રદાય में से ग्रहण नहीं किया जाता वह निष्फल हो जाता है. આપણે જોઈશું એને આગળ પણ કે આપણે કોઈ પણ મંત્ર કે કોઈ પણ જ્ઞાન એ સંપ્રદાયમાંથી લેવું જોઈએ. જે 4 સંપ્રદાય આપણે 6 ડે સેશનમાં જોયું અને હવે આગળ એને ડિટેલમાં જોઈશું. પદ્મપુરાણમાંનું વર્ણન છે. આગળ બીજું શ્રીપાદ માધવાચાર્ય કહે છે, વિદ્યા કર્માણી ન શબ્દા ગુરુર પ્રાપ્ત ફલ પ્રદાન અન્યથા ન એવ ફલ दातव्य प्रसन्न उक्त फल प्रदाह. विद्या और मंत्र गुरु से प्राप्त करने पर ही फल देते हैं, अन्यथा नहीं. એટલે ગુરુની આવશ્યકતા છે કે ભાઈ મંત્રમાં જે સફળતા મેળવી હોય મંત્ર લઈને તો ગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. ચોથું, સંશયો કે સમાધાન કે લીએ. જેમ કે અહીંયા અર્જુન, આપણે આ જે શ્લોક જોયો તે અર્જુન કહે શું કે કાર્પણ્ય દોષોહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમુદ ચેત યશ્રેયસ્યાન નિશ્ચિત્યમ બ્રૂહિતન મેં શિષ્યસ્તેહમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. અર્જુનને ખબર જ નહીં, કન્ફ્યુઝ સ્ટેટમાં છે. તો આવી રીતના આ જગતની રચના જ એવી રીતના છે, દરેક વ્યક્તિ કન્ફ્યુઝ સ્ટેટમાં છે.
શું કરવું ને શું નહીં કરવું, પગલે ને પગલે આપણે એવી મૂંઝવણ અનુભવીએ, શું કરવું ને શું ન કરવું. એટલા માટે ગુરુને શરણાગત થવાનું જરૂરી છે. હવે પાંચમું કારણ છે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે ગુરુની આવશ્યકતા. કેમ છે? કારણ કે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે. કેમ? કારણ કે આપણે સુખી થવાની દોટમાં છીએ, અને આપણે સુખી ત્યારે થઈએ જ્યારે આપણે ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરીશું ત્યારે. તો આચાર્યવાન પુરુષ વેદ, છંદોज्ञ ઉપનિષદમાં કીધું, આચાર્ય સે દીક્ષા પ્રાપ્ત વ્યક્તિ ही પરબ્રહ્મ को जान सकता है. એટલે જેણે આચાર્ય પાસેથી દીક્ષા લીધી એ જ પરબ્રહ્મ ભગવાનને જાણી શકે. જો આપણે ભગવાનને જાણીશું તો એ આપણને જણાવશે, એ જાણતા હશે તો આપણને જણાવશે. એટલે ગુરુ જાણતા હોવા જોઈએ. એટલે આચાર્યવાન પુરુષ વેદા, અને એ ભગવાનને આપણે જણાવશે તો ભગવાનને આપણે જાણીશું. એટલે એ ભગવાનને જાણતા હોય તો આપણે જણાવે, અને આપણે જણાવે ત્યારે ભગવાનને આપણે જાણતા થઈએ ત્યારે ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય, અને પ્રેમ થાય તો આપણે સુખી થઈએ. પછી દિવ્ય જ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ કે લીએ, હવે છઠ્ઠું કારણ આ છે. ગુરુની આવશ્યકતા એટલા માટે છે, અને ભગવાન સ્વયં કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદક્ષ્યन्ति તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન तत्वदर्शिनः. तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो. स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है. કારણ કે ગુરુએ સત્યના દર્શન કર્યા છે, અને એ આપણને સત્યના દર્શન કરાવી શકે. બીજો એક શ્લોક છે, તદ વિજ્ઞાનાથમ સ ગુરુમ એવ અભિગચ્છેત સમિતપાની શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ. In order to learn the transcendental science, one must approach a bona fide spiritual master in a disciplic succession who is fixed in the absolute truth. પરમ સત્યની અંદર જે અવસ્થિત છે એવા વ્યક્તિ પાસે તમારે જવું જ પડશે, અને એ વ્યક્તિ જો કોઈને પરમ સત્ય વિશે જાણવું હોય તો એની પાસે જવું જ પડશે, ગુરુ પાસે. આનો લાભ લે છે, આ શાસ્ત્રનો આદેશ છે ને. એટલે પાખંડી ગુરુઓની આપણે વ્યાખ્યામાં આ જોઈશું કે પાખંડી ગુરુઓ આ બધા જે સૂત્રો છે આ શાસ્ત્રનો આદેશ છે, અને ભારતમાં જે જન્મેલા છે લોકો આપણે તે બધા નિર્મળ છે. એને ગળથૂઠીમાં છે ભગવાનની ભક્તિ અને ગુરુ કરવાનું. એટલે એનો આ લોકો લાભ લે. જો આપણે ખબર ન હોય કે ગુરુ કોને કહેવાય તો આપણે છેતરાઈ જઈએ, અને આપણે જે છેતરાઈ જઈએ તો શું થાય પ્રિયાંક? શું થાય? વ્યર્થ થાય. આપણે શું જોયું હતું કે ભાઈ પરીક્ષામાં ફેલ થઈએ તો 1 વર્ષ બગડે, કોઈ આપણને બિઝનેસમાં લૂંટી જાય તો 2-5 વર્ષ બગડે, ધંધામાં ખોટ જાય તો 2-5 બગડે, આપણે કોઈ રોગ થઈ જાય તો આ જીવન બગડે. પણ જો ગુરુ ખોટો મળી જાય તો કરોડો જન્મ આપણા બગડી જાય. ખોટા ગુરુ મળી જાય તો કરોડો જન્મ બગડી જાય. એટલા માટે ગુરુ પ્રોપર હોવા જોઈએ. એટલા માટે આપણને પ્રોપર, આ તો ખાલી આપણે બ્રીફ ડિસ્કશન છે, બ્રીફ ડિસ્કશન છે. તમે એક નાની આપણી એક બુક છે ઇસ્કોનની, ગુરુ કોણ હે, ડિટેલમાં તમારે જોવું હોય તો એ તમે દરેક વ્યક્તિએ વાંચવી જોઈએ. અને જો તમારામાં કોઈને જોઈતી હોય તો બહાર પેલા તમારે રજિસ્ટ્રેશનનું નામ લખાવે છે એને લખાવી દેજો, તો હું મંગાવી લઈશ. એ 40-50 રૂપિયાની બુક આવતી હશે. તો આવી રીતે ગુરુની આવશ્યકતા છે એ ભગવાન સ્વયં બતાવવા માટે એ જ્યારે અહીંયા અવતરિત થાય છે ત્યારે એ પણ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડે છે, એ પણ ગુરુ પાસે જાય છે. જેમ કે ભગવાન રામ હતા તે વશિષ્ઠજી પાસે ગયા. ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે અવતરિત થયા અહીંયા લીલા કરવા માટે ત્યારે સાંદીપની મુનિ પાસે ગયા. એ એ બતાવવા માટે, એકચ્યુઅલી એમને જ્ઞાનની કોઈ જરૂર નથી, એ તો સ્વયં જ્ઞાનના સ્ત્રોત છે. કારણ કે આપણે જોયું કે શ્વાસોશ્વાસમાંથી ભગવાન પ્રગટ કરે છે વેદોને અહીંયા આ જગતમાં. આગળ વેદ ક્યાંથી આવ્યા એમાં તો છતાં પણ આપણને કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં એક શ્લોક છે, યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તત એવેતરો જના સ્યત પ્રમાણમ કરુસ્તે લોકસ્તદાનું વર્તતે. જેવું જેવું મોટા લોકો આચરણ કરે એનું નાના નાના લોકો અનુકરણ કરે. કેવી રીતે? બોમ્બેમાં જેવા લગ્ન થાય એવા અહીંયા કરીએ આપણે કોપી.
અને આપણે ત્યાં જેવા લગ્ન થવાય એમાં એનો નાનો માણસ લગ્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે. આપણે જેવો ડીજે લઈ આવીએ, ડિસ્કો લઈ આવીએ, તો એ લોકો બી ડીજે લઈ આવે, ડિસ્કો લઈ આવે. એ લોકોની કેપેસિટી પ્રમાણે થોડુંક હલકું કરે, પણ મોટા માણસ કરે એ ધીમે 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 નીચે આવે દરેક ફિલ્ડમાં. એટલે ભગવાન જો દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડે તો આપણે બધા એને અનુસરીશું. એટલે ભગવાન આનું દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડવા માટે ગુરુ કરે. હવે ઢોંગી ગુરુ કે કાર્ય, પહેલાં આપણે વ્યાખ્યા જોઈશું. ઢોંગી ગુરુ કોને કહેવાય? અહીંયા શું લખ્યું છે? पाखंडी गुरु व केवल भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु बनाने वाले संसार आसक्त मूर्ख शिष्य. मूर्खों की कमी कहाँ, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं. अब तो लाखों शिष्य हो गए, क्या दुकान चल रही है. मन में ये विचारे छे पाखंडी गुरु કે મારે ગમે તેમ બનીને શિષ્ય બનાવવાના છે. અને મૂર્ખ બનાવવાવાળા જેટલા છે ને એની કરતાં બનવાવાળા અત્યારે જગતમાં વધારે છે. લોકોની બુદ્ધિનું સ્તર એવું થઈ ગયું કે મૂર્ખ બનવાવાળાની સંખ્યા વધી ગઈ છે. તો પાખંડી ગુરુ જેમ કે આપણે જોઈએ કે બધા લોકો કહે કે અમારા ગુરુ તો કંઈ દક્ષિણા નહીં લે, કંઈ દક્ષિણા નહીં લે, કંઈ દક્ષિણા નહીં લે. ખાલી વ્યાસ પૂજાના દિવસે લે. વ્યાસ પૂજાના દિવસે તે દિવસે હેલિકોપ્ટર લે આવે. ગુરુ હેલિકોપ્ટર લઈને આવે, ખબર છે ઘણા. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ત્રીજે, પછી એને તોડે સોનામાં. આખા વર્ષનું એક દિવસમાં લપેટીને જતા રહે. ढोंगी गुरु के कार्य. ढोंगी गुरु होंगे गुरु महिमा बताते हैं. જો ગુરુનો મહિમા બતાવવાથી લોકો મૂર્ખ થતા હોય તો પછી આગળ મારે કરવાની શું જરૂર છે? આવા ઢોંગી ગુરુના કેવી રીતના પારખી શકાય તે હવે આપણે આ લક્ષણ પરથી જોઈશું. ગુહ્ય મંત્ર પ્રદાન કરના ઓર જૂઠે વાદે કરના. એ લોકો મંત્ર આપે ને ગુપ્તમાં આપે અને કોઈને કહેવાનો નહીં એમ કહે. અને અમારા પ્રભુપાદ કહેતા જો કોઈ મંત્ર કામ કરતો હોય અને જો બધાનું કલ્યાણ કરતો હોય તો જાહેરમાં બધા માટે હોવો જોઈએ, ગુપ્ત શું હોવું જોઈએ એમાં? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો પ્રભુપાદે જ્યારે મુવમેન્ટ અમેરિકામાં સ્થાપી ત્યારે ત્યાં અમુક લોકો આવતા, પછી એમાંને એક ગુરુના શિષ્ય આવવા માંડ્યા. આપણે નવસારીમાં એ ગુરુના નામનો રોડ પણ છે. આપણે નામ નહીં લઈએ પણ એના નામનો રોડ પણ છે એના નામનો. તો એ ગુરુના શિષ્ય આવતા અને $40 લેતા એક મંત્ર આપવાના અને કહે કે કોઈને કહેવાનું નહીં. ઇંગ વિંગ વિંગ એવું કંઈ શ્લોક એવું કંઈ બોલતા. એટલે એને એક મંત્ર આપ્યો, પછી બીજાને આપ્યો, ત્રીજાને, 3 જણા જોડાયા. પછી 3 જણાને જોડાયા પછી એમ કે અમને તો આવું અમારા ગુરુએ કંઈ શીખવાયું નહીં. જેવું જ્ઞાન વધતું ગયું એ લોકોનું તો પ્રભુપાદ સાથે ચર્ચાઓ કરતા ત્યારે એમ કહેતા કે અમને આવું ગુરુ. અને પ્રભુપાદના સમયમાં શું થયું કે ફોરેનમાં જ્યારે મૂવમેન્ટ ચાલી ને એટલે આ બધું રેકોર્ડેડ છે. એટલે આપણે આને બેઠું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તો એ કહે કે તમને શું મંત્ર આપ્યો? તે કે ઇંગ વિંગ એવું કંઈક બોલે છે. તો કે તને? તે કે મને પણ આવો જ મંત્ર આપ્યો. પેલા ત્રીજાને પૂછે કે તને? તે કે મને પણ આ જ આપેલો છે મંત્ર. અને બધા પાસે મંત્ર આપી દીધો અને $40 લઈ લીધા. તો આવી રીતના ગુપ્તમાં મંત્ર આપે, ગુપ્તમાં. अपने शिष्यों को 4 नियम की आज्ञा न देना. 4 નિયમનું પાલન કરવાનું છે. સ્ત્રી સુના પાન દ્વૈત એપી સુ ચતુર પાપયો ન. આ 4 પ્રકારના પાપ જે છે, સ્ત્રી એટલે પોતાની પત્ની અથવા પોતાના હસબન્ડની સિવાય સંબંધ નહીં રાખવો જોઈએ. સ્ત્રી સુના, સુના એટલે માંસ ખાવું, પાન એટલે નશો કરવો, સ્ત્રી સુના પાન દ્વૈત એટલે જુવાર. આ 4 વસ્તુ નહીં કરવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે ભાગવતમાં એક બીજો શ્લોક છે કે આ 4 જે છે ધર્મના 4 પાયા છે. કયા કયા 4 પાયા છે? દયા, પવિત્રતા, તપસ્યા, ચોથું સત્યતા. આ 4 પાયા, આ 4 વસ્તુ કરવાથી તૂટે છે. એટલા માટે આ 4 વસ્તુ કમ્પલસરી એણે કરાવવી જોઈએ. પણ એ લોકો કદી આ ફરજિયાત કરાવશે નહીં. જો કરાવશે તો કોણ આવે? તો ટોળું જામે નહીં ને. અને ટોળું જામે તો એને કંઈ દક્ષિણા મળે, એની વાહવાહી થાય ને. વાહવાહીમાં બહુ આનંદ છે, ખબર છે તમને?
આપણે બી કોઈ આપણા વખાણ કરે ને કે પ્રિયાંકભાઈ તો બહુ સરસ માણસ ને આમ ને તેમ ને એની આ સ્કિલ તો બહુ પાવરફુલ ને આ સ્કિલ તો બહુ પાવરફુલ, આપણે આનંદ આવ્યા કરે. ભગવાનમાં આ બધા ગુણ છે ત્યારે ભગવાનને આપણે પ્રેઝ કરીએ તો ભગવાનને પણ આનંદ આવે. તો આપણામાં પણ એ જ ભગવાનનો જે ગુણ છે એ આપણામાં આવે છે ગુણ, કારણ કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. એટલે આપણા વખાણ કરે તો પણ બહુ ગમે. એટલે એ જે ગુરુનો મહિમા નામના થાય એટલે ગુરુને આનંદ આવે. એટલે નામના ક્યારે થાય? બહુ બધા લોકો માને ત્યારે થાય. બહુ બધા માને ક્યારે? જે લોકો કરતા હોય તે કરવા દઈએ તો. સાચું બતાવવા જઈએ તો કોઈ આવશે નહીં. સાચું બતાવવા જાય તો એક બે સમાજમાં 2-5 વ્યક્તિ જ એવા હોય જે સાચું શોધતા હોય. એટલે મારી સાથે કોઈ ચર્ચા કરે ને આ ક્લાસ પછી, તેમાંથી 75% લોકો ખડી જાય, કારણ કે એ કંઈ ને કંઈ જાણતો હોય ને હું એ જાણતો હોય, પૂર્વ ધારણા હોય, અને એ પૂર્વ ધારણા તે મારા વિચાર મેચ નહીં થાય. એટલે એને અહીંયા મને મજા આવશે નહીં. એટલે પણ પછી જે ટકી ગયેલો હોય તે કાયમના ટકેલા હોય. अपने शिष्यों को शास्त्रों के अनुसार ज्ञान न देना. शास्त्रों अनुसार ज्ञान નથી આપતા એ લોકો. મેઇન તો વસ્તુ એ ગુરુ પરંપરામાં આવેલો હોવો જોઈએ, અને એને જ પોતાને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી, તો એ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન કેવી રીતના કરાવે એના શિષ્યને? અને ઘણા પોતાની જાતને યોગ ગુરુ કહે અને યોગ કરાવે. योग का प्रशिक्षण शारीरिक व्यायाम के रूप में देना. योग के એટલે યોગનો અર્થ થાય જોડવું. યોગનો વિરોધી વિયોગ એટલે જુદા પડવું. વિયોગનો ઓપોઝિટ યોગ એટલે જોડવું. ભગવાન સાથે આપણે પ્રેમનો સંબંધ સ્થાપિત કરવો એને યોગ કહેવાય, પણ યોગના નામે શારીરિક કસરત કરાવે. આ પાખંડી ગુરુ કહેવાય આ બધા. अपने शिष्य को भौतिक प्रगति में उत्साह करना. આપણે જોઈએ એક આપણા ગુજરાતના જ એક સ્વામી છે, સ્વામી એવું કંઈ નામ છે એમનું, એટલે નામ તો છે ખબર છે, પણ એ એમ કે આપણે પ્રજા પર બહુ બધું લોકોએ શાસન કર્યું, હવે આપણે આ શૂરવીર બનવાનું છે ને આપણે શાસન કરવાનું છે. ભૌતિક પ્રગતિ આ જગતમાં આ જગતની પ્રવૃત્તિઓમાં આપણને પ્રોત્સાહન આપે, આ જગતની પ્રવૃત્તિઓમાં, તો એ સાચા ગુરુ ન કહેવાય. शिष्यों को इंद्रिय सुख भोगने के लिए उत्साहित करना. मौज करो, જે કરવું હોય તે કરો. ઘણા એક ભાઈ એમ કે અમે પણ ગુરુ કરેલા છે, અમને મળે તે કે મેં કીધું સારું કહેવાય. અને અમારા ગુરુ અમને શીખવાડે કે કંઈ પણ કરો આસક્તિથી નહીં કરવાનું, ખુલ્લા મનથી કરવાનું. આસક્તિ નહીં હોવી જોઈએ. તમે માછલી ખાઓ પણ એમાં આસક્તિ નહીં હોવી જોઈએ. માછલી ખાઈ શકો, એટલે ઇન્દ્રિય સુખની બધી છૂટછાટ આપે લોકો. अपने शिष्य को भौतिक आशीर्वाद देते हैं. ઘણી વખત આવા ગુરુઓ પોતાના શિષ્યની માંસાહારી હોટલનું ઓપનિંગ કરવા જતા રહે. બિયર બાર ખુલેલો હોય તો પણ એનું ઓપનિંગ કરવા જાય. પછી આશીર્વાદ આપે ભેટીને કે મારા ગુરુએ મને આશીર્વાદ આપ્યો એટલે મારે અમેરિકાના વિઝા પાક્કા થઈ ગયા. અને મને જેટલા બી હું અમલસાડ લેક્ચર આપવા જતો તો મને બધા પૂછતા કે હવે પછી શું કરવાના. હું પૂછતો બધાને તો કે અમેરિકા જવાનું. તો કે પ્રભુ કૃપા કરો એ આશીર્વાદ આપો. મેં કીધું હું આશીર્વાદ, હું તો ગુરુ પણ નથી. અને ઢોંગી ગુરુ તમને આશીર્વાદ આપીએ કે અમે તો ઈચ્છીએ કે તમે અમેરિકા જ નહીં જાઓ, તમને અમેરિકાના વિઝા નહીં મળે. હું પોતે આ કેનેડિયન સિટીઝન છું તો પણ હું એ નથી જતો કોઈ દિવસ. અત્યારે હજી મને હમણાં જ 2 દિવસ પહેલાં કીધું ચાલો ન્યૂઝીલેન્ડ જઈએ કોઈ મને કહે. મેં કીધું ત્યાં જઈને કરવાના હું? આ જ ઘર, આ જ ઝાડવા અને આ જ એની બીજું હોય હું ત્યાં. એટલે ભૌતિક ગુરુ અહીંયા જે જીવનનો ઉદ્દેશ છે એનું જ્ઞાન ઇઝીલી પ્રાપ્ત થાય છે. મેઇન તો અહીંયા એટલા માટે રહેવાનું છે. આપણે અહીંયા રહેવાનો ઉદ્દેશ શું છે કે અહીંયા જરાક તો લીસોટા રહી ગયા છે આ જ્ઞાનના. તમે ત્યાં જશો તો કંઈ જ નહીં રહેશે તમારી પાસે. તો આવી રીતે એ લોકો ભૌતિક શિષ્યને भौतिक प्रगति में आशीर्वाद आपे. शास्त्रों के अनुसार गुरु का आचरण न करना.
શાસ્ત્રો અનુસાર એ લોકોનું આચરણ હોતું નથી. એ લોકોના મનમાં આવે પોતાની મન ઘડત પ્રમાણે આચરણ એ લોકોનું આચરણ હોય છે. તો હવે આવા લોકો જે કે હોય છે એ લોકો સાથે શું કરવું જોઈએ? તો શાસ્ત્રો આદેશ આપે છે કે આવા ગુરુ જો આપણે ભૂલમાં થઈ ગયા હોય, જ્યારે આપણે જ્ઞાન નહીં હતું ત્યારે, તો એ ગુરુને આપણે અને શું કહે છે कि भोग विषयों में लिप्त, कर्तव्य कर्तव्य रहित, विवेक रहित, मूढ़ एवं शुद्ध भक्त रहित, शुद्ध भक्ति रहित, भिन्न पथानुगामी व्यक्ति नाम मात्र का गुरु है, उसका परित्याग करना ही विधि है. तो आवा गुरु नाम मात्रना गुरु कहेवाय, એને છોડી દેવા જોઈએ. આપણે ડર લાગે કે ગુરુને છોડીએ એટલે મારું જીવન બરબાદ થઈ જાય, પણ તમે જો આ ગુરુ છે વિશ્વામિત્ર, પરશુરામ સ્વયં ભગવાનનો સત્યાવેશ અવતાર છે, અને એ ભીષ્મ પિતામહના ગુરુ છે. ખ્યાલ છે ને તમને? કોઈને ખ્યાલ છે? તો એ ભીષ્મ પિતામહના ગુરુ છે, અને એ કે તું અંબા સાથે લગ્ન કરી લે, આદેશ આપે, અને એ કે હું લગ્ન કરીશ નહીં. તો આવડા શ્લોક એકચ્યુઅલી એ જ બોલે છે ભીષ્મ પિતામહ કે જે ગુરુ એમ કે જે ગુરુ આ ભૌતિક કાર્યોમાં જોડે અને ભગવાનના ધામમાં લઈ જવા માટે ત્યાગની કાર્યોમાં નહીં પ્રવૃત્ત કરે તો એને છોડી દેવા જોઈએ. અને એ ભીષ્મ પિતામહ જ્યારે મૃત્યુ પામવાના હોય ત્યારે ઉપદેશ આપતા હોય યુધિષ્ઠિર મહારાજને, ત્યારે પરશુરામ ત્યાં એ સંદેશ સાંભળવા આવે એનો. તો જે ઢોંગી, બહુ બધા એવા ઉદાહરણ તમને મળશે શાસ્ત્રોમાં, ભાગવતમાં, કે ઢોંગી ગુરુનો ત્યાગ કરી દેવો, અથવા પદભ્રષ્ટ થઈ જાય. તમને શરૂઆતમાં ગુરુ સારા લાગે ને એ ગુરુ પથભ્રષ્ટ થઈ જાય તો પણ એને છોડી દેવા જોઈએ. હવે પ્રમાણિક ગુરુની પહેચાન. પ્રમાણિક ગુરુ કોને કહેવાય? તો સત્કર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ અવૈષ્ણવ ગુરુ ન સ્યાદ વૈષ્ણવ સ્વપચો ગુરુ. એટલે સત્કર્મ નિપુણો, સત્કર્મ એટલે 6 પ્રકારના કાર્યોમાં જે નિપુણ છે. વિપ્ર એટલે ક્રિયાકાંડ કરવાવાળા. કોણ? કયા કયા 6 કાર્ય? ગિરીશભાઈ? 6 સત્કર્મ નિપુણો 6 પ્રકારના કાર્ય કરે કે યાજન, યજ્ઞ કરે પોતે, અને અનુષ્ઠાન બીજાની પાસે યજ્ઞ કરાવડાવે. યજન, પઠન પાઠન, શાસ્ત્રોનું વાંચન કરે, બીજા પાસે શાસ્ત્રોનું વંચાવડાવે, પોતે પણ શાસ્ત્રો વાંચે અને સાથે સાથે બીજાને પણ પ્રેરિત કરે શાસ્ત્રો વાંચવા માટે. દાન પ્રતિગ્રહ, દાન સ્વીકારે અને દાન આપે પણ પાછો સાથે સાથે. આ 6 કાર્યમાં જે નિપુણ છે. અને મંત્ર તંત્ર, મંત્ર બોલવામાં પણ જે નિપુણ છે. તંત્ર વિશારદ, જે એમાં વિશારદ એટલે કે બહુ પાવરફુલ છે. અવૈષ્ણવ ગુરુ ન છે, પણ જો એ ભગવાન કૃષ્ણનો ભક્ત નથી, આ બધામાં પાવરફુલ છે, પણ જો એ ભગવાનનો ભક્ત નથી, કૃષ્ણ તત્વવેદતા નથી, કૃષ્ણ જાણતા નથી, વિષ્ણુને જાણતો નથી, વૈષ્ણવ નથી, એટલે તો એને ગુરુ કહેવાય નહીં. પછી સામે શું કીધું? વૈષ્ણવ સ્વપચો ગુરુ. પણ જો કોઈ વ્યક્તિ એની સામે એકદમ નિમ્ન અવસ્થામાં છે, ખરાબ ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવેલો છે, સૌથી ખરાબમાં ખરાબ ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ કોનું કહેવાય? અહીંયા લખેલું છે સ્વપચો. ફર્સ્ટ ક્લાસ બ્રાહ્મણ, સેકન્ડ ક્લાસ ક્ષત્રિય, થર્ડ ક્લાસ વૈશ્ય, ફોર્થ ક્લાસ શૂદ્ર, પછી નર્તક, આ તે કલાકાર, એવી રીતના વેદમાં બધાના વિભાગ પાડેલા છે. એ પ્રમાણે બધાએ કાર્ય કરવાના પોતપોતાના. અને એ જન્મથી નહીં હોય, એ 14 વર્ષનો વ્યક્તિ થાય ત્યારે ડિફાઇન થાય કે આને આ વર્ણમાં રહેવું જોઈએ, ને હવે એણે આ જીવન, આની માનસિકતા આગલા જન્મથી આની છે, એટલે હવે એણે આ પ્રમાણે કાર્ય કરવાનું, ત્યારે ડિફાઇન થાય વર્ણ, જન્મથી ન થાય. તો એ અહીંયા કહે કે સ્વપચો, જે કૂતરો ખાઈ જાય એ સૌથી અધમમાં અધમ વ્યક્તિ કહેવાય. કૂતરો મારીને ખાય સૌથી અધમમાં અધમ, એ પણ ગુરુ કહેવાય. પણ જો એ વૈષ્ણવ હોય તો. વૈષ્ણવ કોને કહેવાય? એટલે વૈષ્ણવ કેમ? તો અહીંયા ગુહિતો વૈષ્ણવ વિષ્ણુ દીક્ષા કો વિષ્ણુ પૂજા પરો નરહ વૈષ્ણવ અભિહિતો અભિગેર રીતો ઇતરો સ્માદ वैष्णव गृहितो विष्णु दीक्षा. जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है,
जो भगवान विष्णु को परम सत्य मानकर विष्णु की पूजा में परायण रहता है, उनको शास्त्र पारदर्शी व्यक्ति के द्वारा वैष्णव कहे जाते हैं। પારદર્શી એટલે કે જે તત્વ શાસ્ત્ર પારદર્શી એટલે શાસ્ત્રનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન ધરાવનાર વ્યક્તિ જે છે એ લોકો જેણે વિષ્ણુ મંત્રથી દીક્ષા લીધી છે, એટલે જે ગુરુ છે એ પહેલાં શિષ્ય હોવો જોઈએ. શું હોવો જોઈએ? પ્રોપર શિષ્ય હોવો જોઈએ. જેમ કે ટીચર જે છે એ પહેલાં પ્રોપર સ્ટુડન્ટ હોવો જોઈએ. એ પ્રોપર સ્ટુડન્ટ ભણીને જ ટીચર બને ને, એવી રીતના ગુરુ જે છે એ પ્રોપર પહેલાં શિષ્ય બને પછી ગુરુ બની શકે. અને એણે એ વિષ્ણુ દીક્ષા લીધેલી હોવી જોઈએ, વિષ્ણુ મંત્ર લીધેલો હોવો જોઈએ. આ પદ્મપુરાણનો શ્લોક છે. પ્રામાણિક ગુરુ કી પહેચાન. હવે આ જે છે પદ્મપુરાણમાં શિવજી, પાર્વતીજીને બધા બીજા બધા થોડી આપણે फास्ट रेफरेंसेस જોયું. शांतो विमत्सर कृष्ण भक्तो न्याय प्रयोजन. जो शांत हो, जिनमें मत्सर्य का नितांत अभाव हो. मत्सर्य એટલે ઈર્ષા. ઈર્ષા ક્યાંથી શરૂ થાય ખબર છે તમને? આપણે બધા આ જગતમાં આવ્યા ને, આપણે કહીએ કે હું કોઈની ઈર્ષા નહીં કરું. નહીં, આપણે બધા ઈર્ષાળુ છીએ. અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણની ઈર્ષાથી, ભગવાન કૃષ્ણના ધામમાં આપણે ત્યાંના નિવાસી, ત્યાંથી ભગવાનની ઈર્ષા કરીને આ જગતમાં આવ્યા. એ ઈર્ષા વિસ્તાર પામે બીજા જીવો પ્રત્યે. આ જગતમાં આવી એટલે બીજા દેશ પ્રત્યે આપણે કહીએ ને, મારા ભારતના લોકો સુખી થઈ જાય, પાકિસ્તાનને તો ઉડાવી દઈએ એમ કહીએ ને આપણે, તો એ શું ઈર્ષાનું નિશાની કહેવાય. પાકિસ્તાનના લોકો પણ ભગવાનના પુત્રો જ છે, અમેરિકાના લોકો પણ ભગવાનના પુત્રો છે. એને આ જ્ઞાન કરાવવાનું છે. આ જ્ઞાન કરાવો તો આખું વિશ્વ હિન્દુસ્તાન થઈ જાય. પ્રભુપાદ કહે આ શાસ્ત્રનું એ લોકોને જ્ઞાન કરાવો તો એ લોકો આપણી જેવા થઈ જાય. ને ઘણા બધા ઇસ્કોનમાં છે, ઇસ્કોનની અંદર એવા બધા બહુ છે. તો વિમત્સર એટલે મત્સર્ય કા અભાવ એટલે કે ટોટલ ઈર્ષા રહિત. ઈચ્છા દ્વેષ, દ્વેષ એટલે ઈર્ષા. ઈચ્છા દ્વેષ સમુથેન દ્વંદ મોહેન ભારત સર્વભૂતાની સમોહમ સર્ગે યાંતિ પરંતપ. ભગવદ્ ગીતા 7.26 કે એવો શ્લોક છે 7મા અધ્યાયનો, કે દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા આપણે સ્વર્ગ વિસર્ગ એટલે સર્જનને વિસર્ગ, વિસર્ગ એટલે પ્રલય, સર્જન પ્રલયમાં ફર્યા કરીએ છીએ. તો જે ભગવાનના ભક્ત હોય, ગુરુ હોય, તે શું હોય? એમાં મત્સર્ય બિલકુલ ન હોય. अनन्य साधन श्रीमान क्रोध लोभ विवर्जित. जो भगवान कृपा के सिवाय दूसरे किसी साधन का भरोसा न करता हो, जिनमें क्रोध और लोभ लेस मात्र भी न हो, 100% शरणागत हो भगवान, 100% शरणागत. એ ગુરુની નિશાની છે. એ જેમ કે આપણે જોઈએ ઘણા લોકો અહીંયા, ધારો કે અહીંયા 2-3 સાપ રહેતા હોય તો આપણે અહીંયા રહી શકીએ? અને આપણે એકલા રહેવાનું હોય તો લાકડી વગર તો બિલકુલ નહીં રહી શકીએ. રહી શકીએ? નહીં રહી શકાય. પણ જે ગુરુ છે, જે ભગવાનનો ભક્ત છે, એ ભગવાનને શરણાગત છે. એટલે એને ખબર છે મારા હૃદયમાં ભગવાન છે. જે સામે સાપ છે એના હૃદયમાં પણ ભગવાન પરમાત્મા રૂપે છે. જ્યાં સુધી પરમાત્મા ઇન્ડિકેશન નહીં કરશે ત્યાં લગીને સાપ મને કરડી શકે નહીં. એટલે એની સાથે રહી ભગવાનના ભક્ત. પણ છતાં લોકોને દૃષ્ટાંત પૂરું પાડવા, કારણ કે સામાન્ય માણસની આ મેન્ટાલિટી નહીં હોય, એટલે એ પોતાનું ઘર અલગ પણ એ કદી ડરશે નહીં. કારણ કે એને 100% શરણાગતિ. જે પણ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય એ ભગવાન કૃષ્ણની કૃપા છે એમ એ ગણી લે. શ્રી કૃષ્ણ रस तत्वज्ञ कृष्ण मन विदाम्बरः. जिनके मन में श्री कृष्ण प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई कामना न हो, जो श्री कृष्ण के तत्वज्ञ और श्री कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने में श्रेष्ठ हो. ये गुरुना लक्षण है. कृष्ण मंत्र श्रयो नित्यम मंत्र भक्त सदा शुचि. जिन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया हो, जो सदा मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हो,
सर्वदा पवित्र रहते हो। सद्मार्शक नित्य सदाचार नियोजको हो। संप्रदायी कृष्ण कृपापूर्णो विरागी गुरु उच्यते। प्रतिदिन सधर्म का उपदेश देते और लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हो। ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाता है, अर्थात गुरु बन सकता है। आ पद्म पुराण पाताल खंडना अध्याय 82 श्लोक 6, 7 ને 8 છે। હવે આપણે અહીંયા ઘણા લોકો કે ભાઈ આપણે અહીંયા તમે ઇસ્કોનમાં જોડાય તો ભાઈ આપણે કહે કે આટલું જ કરવાનું, હા એટલે આટલું કરો એ પૂરતું છે। 4 નિયમનું પાલન અને 16 માળા જપ, સવારે મંગળા કરો, ભક્તોનો સંગ કરો, તો આપણે બધા અહીંયા આ કરતા જ કહેવાય। ગિરીશભાઈ તમે તો કરો જ છો ને, પ્રિયાંક થોડું થોડું કરો, હજી રસ નથી જાગ્યો એટલે થોડું થોડું કરીએ શરૂઆતમાં। તો પછી ગુરુ શું કરવા જોઈએ ભાઈ? એટલું કરવાથી જો ભગવાન પ્રાપ્ત થાય, આપણે એમ કહીએ ને, શું કરવાનું? ભક્તોનો સંગ કરીએ એટલે ભગવાનની ભક્તિમાં રુચિ વધે, એટલે ભક્તોનો સંગ કરવાનો, 16 માળા કરવાની અને 4 નિયમનું પાલન કરવાનું, બસ આટલું કરો, ભગવાનના ધામમાં જશો। તો પછી ગુરુ શું કરવા? તમને કહે તો નહીં ગુરુ તો કરવા જોઈએ, આમાં લખ્યું છે, તો હું રબર સ્ટેમ્પ મારવા માટે? તો આ ગુરુને શું કરવા જોઈએ? 4-6 કારણ આપણે જોઈએ આગળ। ઘણાને હમણાં, આ તો તમે નહીં હતા પણ અમુક લોકો થોડાક જૂના થઈ ગયા, આમાંથી 2-4 જણા, તો એ લોકો દીક્ષા લેવા માગતા હતા ગુરુ પાસેથી। તો એમના પ્રતિનિધિ આવ્યા અને પરીક્ષા લીધી, તો એમાં પ્રશ્ન કર્યા કે ભાઈ ગુરુ શું કરવા હોવા જોઈએ? તમે બધું કરો જ છો, બધું નિયમનું પાલન કરો જ છો, તો પછી એ જ કરવાથી ભગવાન પ્રાપ્ત થવાના છે, તો પછી ગુરુ શું કરવા જોઈએ? તો જવાબ આપતા આવડવું જોઈએ। જવાબ નહીં આવડે પછી ફેલ કરી દે। એટલે ઇસ્કોનમાં તમે જુઓ તો ઇઝીલી દીક્ષા ના મળે બધાને, 5-5, 6-6 વર્ષ લગી પ્રયત્ન કર્યા કરે દીક્ષા માટે, ત્યારે એને દીક્ષા મળે। તો પ્રમાણિક ગુરુ સે સુનને કા ફલ। હવે જો કોઈ પ્રમાણિક ગુરુ પાસેથી આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીશું તો એનું ફળ શું છે? જેમ કે દવા છે, એ આપણે નિયમ પ્રમાણેની દવા બનેલી હોય અને એ દવા પીએ તો એનું રિઝલ્ટ તરત આપણને પ્રાપ્ત થાય। તો આવી રીતે અર્જુનને પ્રમાણિક ગુરુ કોણ હતા? એ કૃષ્ણ આદિ ગુરુ છે ભગવાન। શિષ્યસ્તેહમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ, કે હું શિષ્ય તરીકે હવે તમને શરણાગત થાઉં છું, અર્જુન કહે છે ભગવાનને। તો એવી જ રીતે અર્જુન જ્યારે શરણાગત થયો તો કૃષ્ણએ એમને જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કર્યું। કૃષ્ણે જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કર્યું તો 5 પરિવર્તન આવ્યા અર્જુનમાં। તો એવી રીતે જો આપણામાં પરિવર્તન ના આવતા હોય, આ બધું આપણે કરતા હોય, આપણે જાણતા હોય ઢોંગી ગુરુ કોને કહેવાય, અસલી ગુરુ કોને કહેવાય, એના લક્ષણ આપણે જાણતા હોય અને આપણે ગુરુ કર્યા હોય ને આપણે એની વાત સાંભળીને આપણામાં પરિવર્તન નહીં આવે, તો સમજી લેવું જોઈએ કે આપણે હજી યોગ્ય ગુરુ પાસે નથી ગયા, ક્યાંક ઢોંગી ગુરુ પાસે ફસાયા છે, અને એટલે ત્યાગ કરવો જોઈએ। ઘણા લોકો શું છે, એટલા બધા આપણે મંદ બુદ્ધિના, કે ગુરુ મંદ હોય, ગુરુ જેલમાં જતા રહે ને, જેલમાં ગુરુ જતા રહે ને તો પણ એમ કહે કે નહીં અમારા ગુરુ છે, એને ગુરુને છોડે નહીં, એને પૂજા કરવાનું ચાલુ રાખે। તો એ સમજવું જોઈએ કે ભાઈ એક દિવસ એમ કે ટ્રેનમાં જતા હતા તો એક અમારા ભક્તને મળ્યા, તો કે પ્રભુજી મારે પણ ગુરુ કરવા હતા, પણ થયું એવું કે મારી દીક્ષા થવાની હતી ને એના આગલા દિવસે જ એમ કે મારા ગુરુને જેલ થઈ ગઈ। તો પેલા ભાઈ કહે કે તું પણ એવું કંઈ કર કે તું પણ જેલમાં જતો રહે, જેથી કરીને તું ત્યાં જેલમાં તારા ગુરુને મળીને દીક્ષા લઈ શકાય। તો गुरु ने प्रामाणिक गुरु से सुनने का फल क्या है? नस्त मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसाद मयाच्युत शीतोस्मी गता संदेह करिष्ये वचनम त्व,
કે ભગવાન તમે જે કહેશો એ હું કરીશ. એટલે નષ્ટ મોહ, મોહ નષ્ટ થઈ જાય છે, જ્ઞાન પોતાની ઠેકાણે આવી જાય છે, પોતાના આત્મામાં સ્થિત થઈ જાય છે. નષ્ટ મોહ સ્મૃતિ લબ્ધવા, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પછી નીચે સ્થિતો અસ્મિ, એટલે પોતાના આત્મામાં સ્થિત થઈ જાય છે. ગત સંદેહ, કોઈ પણ શંકા કે ડાઉટ શાસ્ત્રોના વાતમાં રહેતી નથી. બધું ટ્રાન્સપરન્ટ રીતે જોઈ શકે છે. સંદેહ એટલે એવું કંઈ મારીને સંદેહ નથી નષ્ટ કરવાનો, જ્ઞાનના આધારે સંદેહ નહીં રહેતો. અને કરીશ્ય વચનમ તવ, શાસ્ત્રોમાં જે કીધું છે, ભગવાન જે ઈચ્છે છે તે હું કરું. તો આપણામાં જો આ 5 પ્રકારના લક્ષણો ઉત્પન્ન થાય, ગુરુના અંડરમાં આપણે જો ભક્તિ કરતા હોઈએ, શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરતા હોઈએ, તો આ 5 આપણામાં ફેરફાર થવા જોઈએ. તો આપણા ગુરુ પ્રોપર છે એમ સમજવું. નહીંતર આપણા ગુરુ ઢોંગી છે એમ સમજવું. અને ઢોંગી ગુરુ હોય તો એને છોડી દેવા જોઈએ. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरे मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई. अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्युत हूँ. ભગવદ્ ગીતા 18:73 અર્જુન કહે છે. તો આ આપણે ગુરુની યોગ્યતા શું છે એ જોયું. શું જોયું? 3 વસ્તુ જોઈને. શું? ગુરુની આવશ્યકતા શું? એમાં 6 અલગ અલગ વિભાગ આપણે જોયા. દુઃખમાંથી નિવૃત્ત થવાનું, મંત્રમાં સફળતા વગેરે વગેરે, એવી રીતના 6 કારણ જોયા. ઢોંગી ગુરુના લક્ષણ જોયા. ગુપ્ત મંત્ર આપે, ભૌતિક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરે, ઇન્દ્રિય ભોગમાં પ્રવૃત્ત કરે. ઇન્દ્રિય ભોગ એટલે આ જગતમાં જીવવાની તમન્ના વધારે, આ જગતની જીવવાની તમન્ના વધારે, એટલે આ જેલ છે, અહીંયા દુઃખમય છે. આપણે અહીંયા ફોરેનર છીએ, આપણે મૂળ ભગવાનના ધામના વતની છીએ. તો ત્યાં જ લઈ જવા માટે ગુરુ આવે. ગુરુ શું કરવા આવે? ટુ રિક્લેમ ધ ફોલન સોલ, એટલે જે પતિત થઈ ગયેલા છે જીવો આપણને, તેને પાછા ભગવાનની સાથે મેળવવા માટે, મિલન કરાવવા માટે ગુરુ આવે. જેમ કે એક બીજું વાક્ય છે કે ભાઈ એક છોકરો મેળામાં ખોવાઈ જાય, બહુ રડે, તો કોઈ લાવે ઢાબળો આપે લાવીને કે એને ઠંડી લાગે છે, તો પણ છોકરો ઢાબળો ઓઢી લે પણ રડવાનું શરૂ રાખે. એટલે કે નહીં, આ તો ભૂખો છે છોકરો, એટલે બિસ્કિટ લઈ આવે, ચોકલેટ લઈ આવે, આ લઈ આવે, તે લઈ આવે. તો ચોથો આવે તો કે ત્રીજો આવે તો કે રમકડા લાવો તો કદાચ રમતો થઈ જાય ને શાંત થઈ જાય, પણ છોકરો રડવાનું છોડે નહીં. એટલે એમાં એક બુદ્ધિશાળી આવે કે એને પપ્પાથી જુદો પડી ગયેલો, એને પપ્પાને મેળવી દેવું તો એને શાંતિ થાય. એટલે એ એના પપ્પાને શોધીને લાવીને એને મેળવી આપે, છોકરો શાંત. એવી રીતના આપણે આપણા પપ્પાથી વિખૂટા પડેલા છીએ અહીંયા અત્યારે, એટલે દુઃખી છીએ. તો ગુરુનું શું કાર્ય? આપણને આપણા પપ્પા સાથે મેળવી આપે. તો આ ગુરુની યોગ્યતા છે. હરે કૃષ્ણ.